विजय कुमार जेना आपन स्वागत करछि ओडी ज्ञानगुरु चैनल को। आज आम पढ़ा ओडिया लोकनाट्य। ओडिया लोकनाट्य क्या कह जाए एवं यार केतक विभाग करा जायछि ता विषय आज आम संक्षिप्त आलोचना करिबा। ओडिया लोकनाट्य कहले आम साधारणतः मुनिवा भरतंक नाट्यशास्त्र। भरत जो नाट्यशास्त्र रचना करिसंती तांको नाट्यशास्त्र रे लोकनाट्य एक अध्याय भाव में गृहीत होइछि। तांकर साहित्य गुड़िकरे अधिकांश नाट्य क्षेत्र रे एवं नाटकर अयारंभ सृष्टि होइछि। आमे जदि देखिबा तेबे भरत मुनि ब्रह्मंकर पुत्र बोली केते आलोचक मत प्रदान करते। तेबे आमे जानिबा लोकनाट्य कौन। लोकनाट्य को आमे जदि भाग करिदेबा लोक एवं नाट्य। लोक मानकर नाटक लोक माने प्रत्येक जीवन रे एवं प्रत्येक समय रे मुहूर्त रे जो कार्य क्रिया कलाप नाच गीत करिथांती ताको विभिन्न संलाप माध्यम रे गद्य शैली एवं पद्य शैली माध्यम रे नाटकर सृष्टि होइछ बोली आमे अनुमान करि परिबा। तेबे संस्कृत साहित्य रे जो नाटक परंपरा गढ़ी आसी परवर्ती समय ताहा नाट्य भाव में आम भारतीय साहित्य क्षेत्र में प्रवेश लाभ करिछि। संस्कृत साहित्य रे जो नाटक गुड़िक थिला ताहा मुख्यतः भाषा गुड़िक अत्यंत कष्टदायक थिला। साधारण जनता सही काव्य को एवं ताहार भाषा को बुझिबा पई अक्षम हेउतला। तेणु संस्कृत जो भाषा गुड़िक अच्छी ताठारू ओडिया भाषा गुड़िक अत्यंत पृथक भाव थिला, जहा क्षेत्र रे साधारण ग्रामीण एक मनीष बुझापी असम्य हेउथला बा अक्षम हेउथला। एबे देखिबा भारतीय साहित्य रे केवल नाटक रचना होइछि किंबा अन्य कोनोसी साहित्य रे नाटक रचना होइछि। अन्य साहित्य रे मध्य नाटक रचना करा जाइछि, जेमिति कि ग्रीक, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस यही सबू साहित्य रे नाटक मध्य रचना करा जाय अछि। तेबे देखिबा नाटकर कथावस्तु को यह हूँ एक धर्मीय नाटक रे साधारणतः देवता माननकु अधिक परिमाण रे आराधना उपासना करा जाउथला। एक निर्दिष्ट नाच गीत माध्यम रे निजर इष्ट देवी को पूजा अर्चना करा जाउथला। विभिन्न मादलर व्यवहार, विभिन्न झुमका, विभिन्न ताल, विभिन्न प्रकार झुमरा व्यवहार करा जाउथला। से समय लोक माने विभिन्न नाच गीत माध्यम रे नृत्यर परिवेषण करा जाउथला, जेमिति मोगल तामसा, चैती घोड़ा नाच ला डाल खाई ये सब गोटे जो नाच गुड़िक साधारण थिला ताहाको परिवेषण करा जाउथला ला यही सब होची लोक नाट्य बा लोक नृत्य। एबे देखिबा ओडिया लोकनाट्यर परंपरा केबे सृष्टि होइछि, जहाँकि लोकनाट्य गोटे निर्दिष्ट सामाजिक गोष्ठी सहित संपृक्त। लोकनाट्यर विषय वस्तु साधारण पुराण एवं किंवदंती उपरे आश्रय करिथाय। साधारण किंवदंती एवं पुराण को केंद्र करी ओडिया लोकनाट्यर परंपरा गढ़ी उठिछि। स्थल विशेष कहले इतिहासर विषय वस्तु यह मध्य ग्रहण करिथाय। लोकनाट्य साधारणतः सरल और स्वतःस्फूर्त होता है। लोकनाट्य सहित गीत नृत्य ओतप्रोस्त भाव में जड़ित थाए। गद्य संलाप एथिरे गुरुत्व लाभ करिथाय। सम्मिलित वाद्य मध्यरे गुरुत्व रही थाए। यार साधारणतः मुक्त आकाश बा खोला आकाश रे अभिनीत होता है लोकनाट्य। भारतीय परंपरा बंगीय यात्रा, पालागान, कबगान, कीर्तन, बिहारी विदेशिया, राजस्थान रास, झुमुरा, ढोलामालू, गुजराटी, भवाई, मैसूर यक्षगान, तमिलनाडुर तेरकुट, महाराष्ट्र तामसा, उत्तर प्रदेश रे नौटंकी, ओडिशार सखीकंडेई, गोपाल लीला, कृष्ण लीला, रामलीला, भारत लीला, मोगल तामसा, गीतनाट्य प्रभृति ओडिया लोकनाट्यर अंतर्भुक्त। तेबे संप्रति ओडिशा रे झुमुरा गीत, रसरकेली, दंडनाथ, दुईरी लीला, रावण छाया आदि, ललित पाला, नागानृत्य, छौ नृत्य आदि बेस प्रसिद्ध लाभ करिछि।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ, ଗଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ଓରା ନୃତ୍ୟ, ଖଇରା ନୃତ୍ୟ, ଧାପ ନୃତ୍ୟ, ଗଦବା ନୃତ୍ୟ, କିସାନ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସବରୁଣୀ ନୃତ୍ୟ, ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ, ପରଜା ନାଟ ଆଦି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ଅଂଶଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡନାଚ, ପାଟୁଆ ନାଚ, ମୁଣ୍ଡପତା, କେଳା ନାଚ, କେଲୁଣି ନାଚ, ପାଇକ ନାଚ, ରଣପା ନାଚ ପ୍ରଭୃତି ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ମୋଗଲ ତାମସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଲ ତାମସା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାମସା, ଚଉଡ଼ା ତାମସା, ଯୋଗୀ ତାମସା, ଫକୀର ତାମସା ଆଦି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନିଜକୁ ବେଶଭୂଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରିତ କରି ନିଜର ବେଶଭୂଷାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଲୀଳା ନାଟକ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସୁଆଙ୍ଗ। ଏହିସବୁ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ନାଟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ନାଟକ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ଯାତ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗମନ କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ନାଟକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି, ତାହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଉଛି। ଗମନ ଅର୍ଥରେ ଗମନ ଅର୍ଥରେ ତ୍ର, ଭାବ ଅର୍ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ଯା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗମନ କଥା ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବ, ମେଳା ଓ ଉତ୍ସବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ଥିଏଟର ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଅଧ୍ୟାପକ ମନ୍ମଥ ମୋହନ ବସୁଙ୍କ ମତରେ ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି, ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ଯାତ୍ରାର ଉଲ୍ଲେଖନ ରହିଅଛି। ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ଯାତ୍ରାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ବସୁଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୀମାଚୀନ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଗମନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିନୟକୁ ଯାତ୍ରା ଆଖ୍ୟା ଦେବାର ମୌଳିକତା ରହିଛି, ତେବେ ଅଧ୍ୟାପକ VS ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଲୋକାଚାର ବା ଫୋକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଦେବପୂଜା। ସାଧାରଣତଃ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏକ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକ ରୂପ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେବପୂଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ସଜାଉଥିଲା। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ତେବେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବକୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି। ଲୋକନାଟ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭିନୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ
ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା ଓ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଓ ଅପେରା ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟପଟ ବିହୀନ, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟପଟ ବିହୀନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଥିଏଟରରେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଓ ଥିଏଟର ସଂସ୍କୃତଟି ଶୀତପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆବାସ ସ୍ୱତଃ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର। ଅନ୍ୟତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦର ଅପେରା ଅର୍ଥ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁଳ ଜାକଜମକ ଦୃଶ୍ୟବଳୀରେ ଭରା ନାଟ୍ୟ ପରିବେଶ। ଅପେରା ଗୁଡ଼ିକ ଏକମୁଖୀ, ଯାତ୍ରା ଚତୁର୍ମୁଖୀ। ଦୃଶ୍ୟ ପଟଶୂନ୍ୟ, ଏଣୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅପେରା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୃଷ୍ଠା 39/41 କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଇଂରାଜୀ ଥିଏଟର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା ଏକା ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉନ୍ମେଷ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜଡ଼ିତ। ଯାତ୍ରା ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଗୀତା ଅଭିନୟ ଓ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ। ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ନାଟକରେ ସଂଳାପର ବୈବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ସଂଳାପ ସଙ୍ଗୀତର ଅଧିକାରରୁ କ୍ରମଶଃ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଥମେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପରେ ସମ୍ମୁଖ ଗତିରେ ଗଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ସଂଳାପର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ପଦ୍ୟ ଉପରେ ଗଦ୍ୟର ସ୍ଥାନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗା ସୁଆଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ UGC ନେଟ୍ ଏବଂ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ନେଟ୍ JRFର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।